ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो राजनीति विज्ञान रो गोटे सुंदर चैप्टर आज तुम सहित डिस्कशन करुछि। संविधान भारतीय संविधान बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसी था साधारणतः सीटी बीईडी कहवा ओटीईटी कहवा ओएसटेट कहवा जेटी कहवा एवं रेलवे विभिन्न एग्जाम यार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक आसी था। आज पिला माने मु भारतीय संविधान रो समस्त बचा बचा एमसीक्यू क्वेश्चन तुम सहित आलोचना करुछि। मन रखी था छुआ जेतबले द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति सरिला सेतबले इंग्लैंड रो नूतन करी सरकार श्रमिक दलर नेता क्लेमेंट अटली जी कि सरकार को आसीथिले एवं से आसिला परे भारत को 1946 मसीह कैबिनेट मिशन पठाई एवं ए मिशन लो प्रस्ताव अनुजाई भारतर शासन विधायक सभा गठित होइतिला एवं परवर्ती अवस्था रे कैबिनेट मिशन विशेष फलप्रदी हो पार नथिला कारण मुस्लिम लीग नेता जिन्ना या को समर्थन कर किंतु परवर्ती अवस्था रे शासन विधायक सभार प्रथम अधिवेशन 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे दिल्ली ठारे बसीला। मन रखता छुआ भेरी भेरी इंपोर्टाट जे 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख दिन दिल्ली ठारे तार अधिवेशन बसला एवं से दिन सचितानंद सिन्हा तार सभापतित्व करते किंतु परवर्ती अवस्था रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि भारतर प्रथम राष्ट्रपति तांको स्थायी सभापति निर्वाचित करा जायतिला एवं भारतर संविधान प्रस्तुत करबा पई डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर सभापतित्व रे एक चिठा प्रणयन समिति गठित होइतिला। मन रखता ड्राफ्टिंग कमिटी मुख्य थे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। मन रखिता आंबेडकर को आधुनिक भारतर मनु भारत संविधान जनक बोली अभिहित करा जाए। मन छुआ भेरी भेरी इंपोर्टाट जे भारत संविधान जनक किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ये जो संविधान प्रणयन सभा बसिला 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 से दिन 1949 नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत तार कार्य चली एवं यह तैयारी होगापाई मन रखता सर्ट क्वेश्चन सब आसे जे भारतर संविधान तैयारी होगापाई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी भेरी भेरी इंपोर्टाट छुआ एवं जो संविधान तैयारी है सेतबले आमर मूल संविधान रे 395टी धारा थिला 8टी अनुसूची थिला एवं ये जो संविधान टी छुआ तैयारी होइतिला एवं ये संविधान टी 1946 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन विधायक सभा द्वारा अनुमोदित होइतिला। केबे अनुमोदित होइतिला छुआ ना 1946 नवेम्बर 26 किंतु संविधान कार्यकारी हो नथिला। स्वाधीन भारतर ए संविधान 1950 जनवरी 26 तारिख रे कार्यकारी होइतिला। मन रखता बार छुआ मन रखता सब क्वेश्चन आसीता है जे भारतर संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे कार्यकारी होइतिला एवं 1952 मसीहा प्रथम थर भारत रे निर्वाचन अनुष्ठित होइतिला। केबे होइतिला 1952। मन रखते पिला माने स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री थिले किए जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपति हेले किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतर छुआ संविधान होउची पृथ्वीर बृहत्तम लिखित संविधान एवं भारतर संविधान तैयारी हुआ पूर्व युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान तैयारी हो सारी कारण युक्तराष्ट्र अमेरिका छुआ 1776 रे तार स्वाधीनता घोषणा कर सारी एवं भारतर संविधान अमेरिकार जो संविधान प्रणीत है ता परठू लिखित संविधान गोटे मुखबंध रहिबार व्यवस्था ग्रहण करिछि एवं एईटा को बा संविधान मुखबंध को छुआ भारतर आत्मा बा दर्पण बोली कहा जाई थाए। आउ एई भारतीय संविधान प्राक कथन उल्लेख अछि आम्भे भारतीय माने वी द पीपल ऑफ इंडिया रु आरंभ होईछि। एथिरो प्रमाण करि थाए जे भारतर लोक माने संविधान
ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ମୂଳଧାରା ଅଟନ୍ତି। ମନୋକ୍ତା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ମୁଖମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ। ଏବଂ ଆମେ ଛୁଆ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲୋକସଭାର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଭାରତରେ ଛୁଆ 1976 ମସିହା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧ ରହିଛି 1976 ମସିହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ସମାଜବାଦ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି এই ଶବ୍ଦ ତ୍ରୟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଥର ଛୁଆ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ନା 42ତମ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ନା 1976। ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଛୁଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆସିନଥାଏ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଛୁଆ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର 7ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁ 31 ଧାରା ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଛୁଆ ନା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଅଛି ସଂସଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇ ସଂସଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଠିତ। ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ। ଏବଂ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଭାରତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଛୁଆ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ ଆସିଛି ଆମର କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା। ଛୁଆ ମନେ ରଖତା 3ଟି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା 352 ହେଉଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। 356 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଏବଂ 360ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଜରୁରୀ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଛୁଆ ତିଆରି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 345ଟି ଧାରା 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତରେ 345ଟି ଧାରା 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଭର ଜେନିକ୍ସ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଅମରାବତୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ସେ ସଂଶୋଧନ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଧାରା ନା 368। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ସମ୍ବିଧାନ 1ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କୁହନ୍ତି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନମନୀୟ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ଅଟେ। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନକୁ 10ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ବୟସକୁ 21ରୁ 18କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖ ଛୁଆ, ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 21 ବର୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା? ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ 30 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ, ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, କେତେତମ? 73ତମ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ତ କମ୍ପଲସରି ଆସେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିକେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, 30 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ? 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏବଂ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ এই ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମର କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆରୁ ଆସିଛି। ଯେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା 10ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2002 ମସିହା 86ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, 11ଟି। ଛୁଆ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଦର୍ପଣ ଡେସ୍ ଅଟେ? ଯେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏ କ ଅପସନ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଖ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ ପ୍ରାକ୍ କଥନ ବା ମୁଖବନ୍ଧ, ଘ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ପ୍ରାକ୍ କଥନ ବା ମୁଖବନ୍ଧ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ ସେ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା, କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? କ ଅପସନ୍ 403 10, 403 12, 395 10, 395 12। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ଅଛି, 12ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପକାଅ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ଥିଲା ଏବଂ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି? କ 5 ଗୋଟି, ଖ 6 ଗୋଟି, ଗ 4 ଗୋଟି, ଘ 3 ଗୋଟି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5 ଗୋଟି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଦେଶ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? କ ଏକକ, ଖ ଦ୍ୱୈତ, ଗ ତ୍ରୟ, ଘ ମିଶ୍ରିତ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକ। ଛୁଆ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, ଭାରତରେ ଏକ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? କ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ, ଖ ବଶୀଭୂତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଗ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଜ୍ଞ, ଘ ନିରପେକ୍ଷ ସାଧୁ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଯେ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଡେସ୍ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ? କ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ, ଖ ଜାତିଗତ, ଗ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ, ଘ ଧର୍ମଗତ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ। ତା ମାନେ ହେଉଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଥିବା ଡେସ୍ ପଦଟି ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ? କ ସମାନତା, ଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଘ ଭାତୃଭାବ, ଘ ଆମ୍ଭେ ଭାରତବାସୀ।
ମନୁତ ଘ ଉତ୍ତର ଆମ୍ଭେ ଭାରତବାସୀ। ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଦେଶ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। କ ପରୋକ୍ଷ, ଖ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗ ଉଦାରବାଦୀ, ଘ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। ମନୋକ୍ତ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଖ ନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଇନଗତ, ଗ ଉଦାରବାଦୀ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ। ମନୋକ୍ତ এটা হচ্ছে ক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ ଅପସନ୍ ସମାଜବାଦୀ, ଖ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗ ଉଦାରବାଦୀ, ଘ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, କାରଣ ଭାରତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ, କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? କ 28/7, ଖ 30/8, ଗ 28/10, ଘ 28/8। ମନେ ରଖ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନରେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? କ ଚତୁର୍ଥ, ଖ ଚତୁର୍ଥକ, ଗ ତୃତୀୟ, ଘ ଏକାଦଶ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର 7ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା 31 ଧାରାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। କେଉଁ ଭାଗ? ତୃତୀୟ ଭାଗ। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି? ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଏଠି ମନେ ରଖୁଥିବା ପିଲା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଆମର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 36ରୁ 51 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ କେଉଁ ଭାଗ? ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଭାଗ? ତୃତୀୟ ଭାଗ। ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଦେଶରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଖବନ୍ଧ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଖବନ୍ଧ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉଭୟ ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ଅଟେ। କ ନମନୀୟ ଉଦାରବାଦୀ, ଖ ସମାଜବାଦୀ ଅନମନୀୟ, ଗ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନମନୀୟ, ଘ ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ। ମନୋତ ଘ ଅପସନ୍ ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ। ଭାରତ ଆକାରରେ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଦେଶ। କ ଅପସନ୍ ସଂଘୀୟ ଐକିକ, ଖ ଐକିକ ସଂଘୀୟ, ଗ ସମାଜବାଦୀ ସଂଘୀୟ, ଘ ଉଦାରବାଦୀ ଐକିକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତ ଆକାରରେ ସଂଘୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଐକିକ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଛୁଆ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2ଟି ସରକାର ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତର କିଛି ନୀତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତିରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଇତିହାସ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। 8 ନମ୍ବର ଛୁଆ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ସରକାର ଦେଶ ଶାସନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଖ ସଂସଦୀୟ, ଗ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଘ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି ଖ ସଂସଦୀୟ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କେ ଧାରାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି? କ 365, ଖ 366, ଗ 368, ଘ 370। ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି 368। ଦେଖ 20 ନମ୍ବର, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ ମିଶ୍ରଣ, ଖ ସମ୍ମିଳନୀ, ଗ ରାଜ୍ୟ, ଘ ସଂଗଠନ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଖ ଅପସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା ଦେଶଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଂସଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ପିଲା ମନେ ରଖୁଥାଅ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ସଂସଦ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 22 ନମ୍ବର, ନିଜର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର। କ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, କ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ, ଗ ଉଦାରବାଦୀ, ଗ ସାର୍ବଭୌମ। ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। ଦେଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଡେଶ ଖଣ୍ଡରେ ଓ ଡେଶ ଧାରାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, କ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 42, ଚତୁର୍ଥ କ 51 କ, 44 ଚତୁର୍ଥ 51, 43 ତୃତୀୟ 52 କ, ଘ 42 ଚତୁର୍ଥ 52 କ। ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି କ ଅପସନ୍। ଯେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କୋଉ ଭାଗ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗର 51 କ ଧାରାରେ ଅଛି। ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ମନୋନୀତ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ନିର୍ବାଚିତ, ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଗ ନିର୍ବାଚିତ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15, 1949 ନଭେମ୍ବର 26, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ଜାନୁଆରୀ 30। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ ଗ ଅପସନ୍ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26।